اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف. یہ بڑا اہم اور کریٹیکل مسئلہ ہے زکوٰۃ کا, اور دین اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے 5 بنیادوں میں سے تیسرا بنیادی رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا. آپ کے اسلام کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دینا, پیارے نبی کی رسالت کی گواہی دینا. نمبر 2 اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا. تو زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس مال موجود ہے, جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے, اور اتنا مال جو نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسے مسلمان پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے. یہ بڑا ایک لمبا چوڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کور کر دوں. باقی مسائل انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی بیان ہوتے رہیں گے, کیونکہ بعض افراد جو ہے نا وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مسائل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ لوگوں نے خاص کیا ہوا ہے صرف رمضان المبارک کو. اگرچہ یہ چیز جائز اور درست ہے, لیکن اللہ رب العزت کی یہ منشا نہیں ہے. رمضان روزے فرض کرتا ہے, زکوٰۃ فرض نہیں کرتا. رمضان میں صرف روزے فرض ہیں, زکوٰۃ ہر بندے پر مختلف اوقات میں فرض ہے. تو یہی اللہ کی منشا ہے. اگر ہم ایک ہی مہینے کو خاص کر لیتے ہیں تو وہ منشا پوری نہیں ہوتی. کون سی منشا, کون سی حکمت کہ کسی بندے کی محرم کی 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکل رہی ہے, کسی کی 20 کو نکل رہی ہے, کسی کی 30 کو, اسی طرح سرکولیٹ پورا سال مال کرتا رہے غریبوں کے اندر. یہی دین اسلام کی منشا ہے. اگر ہم سارے بندے رمضان میں دینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ باقی پورا سال غریب انتظار کرتے رہیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی ہمیں حکمت نظر آتی ہے کہ ہر بندے پر مختلف اوقات میں زکوٰۃ فرض کی ہے. جب کسی بندے کے پاس نصاب جتنا مال آئے اس دن کو وہ نوٹ کر لے, اس کے بعد ہر سال وہ جس دن بھی وہ دن آتا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا, نہ کہ وہ رمضان کا انتظار کرے. اگر وہ کر بھی لیتا ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا تو اس میں گنجائش تو علماء نے رکھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہی نظر آتا ہے کہ پورا سال غریبوں میں مال تقسیم ہوتا رہے, پورا سال مال سرکولیٹ کرتا رہے. جس بندے کا جب وقت ہوتا ہے تب ہی جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم ترین فریضہ ہے. اس سے جان چھڑانے والے, اس سے بھاگنے والے, اس کے اندر ہیلا سازی کر کے اپنی جان چھڑانے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, یعنی مالوں کو ذخیرہ کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. یعنی جو مال سمیٹے ہی جا رہے ہیں, تجوریاں بھرتے ہی جا رہے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے جو اللہ نے فرض کی ہے, فرمایا کہ ایسے بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے نبی سنائیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جب ان مالوں کو ان کے لیے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پھر ان دوزخ کی آگ پر تپائے ہوئے مالوں کو, سونے چاندی کو, ان کی پیشانیوں پر, ان کے پہلوؤں پر, ان کی پشتوں پر داغا جائے گا, ٹھپے لگائے جائیں گے وہ گرم کر کے. ھذا ما کنزتم لانفسکم, اور کہا جائے گا یہ ہے جسے تم خزانہ بنا کر رکھتے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے. تو یہ وہ کنز کہلاتا ہے, وہ خزانہ کہلاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. یہ بھی یاد رکھیں, اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو مال کا جمع کرنا اس کے لیے کوئی نقصان دہ اور گناہ کا کام نہیں ہے. چاہے کروڑوں میں اس کے پاس مال اربوں میں جمع ہو جائے, لیکن مال کی وہ اگر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ مال کنز نہیں رہتا, خزانہ نہیں رہتا. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله, کہ وہ لوگ گمان نہ کریں کہ جو مالوں میں بخل کر رہے ہیں, جو مال اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے, هو خیر لهم, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے, بل هو شر لهم, بلکہ وہ تو ان کے لیے بہت برا ہے. سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة, اس مال کا جس میں یہ بخل کر رہے ہیں, بخیلی کر رہے ہیں,
खर्च नहीं कर रहे, ज़कात नहीं दे रहे, इनका तोफ बनाकर क़यामत के दिन इनको पहनाया जाएगा। और हदीस मुबारका में आता है कि कैसे तोफ पहनाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल देगा और ये सांप उसकी गर्दन में लपेट दिया जाएगा और उस सांप के जो है वो 2 ज़ुबानें होंगी जहरीली, उनसे इसकी बाछों को डसेगा, चीरेगा और कहेगा आना कंजू का आना मालू का, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, तो चखो इस माल का मजा। तो ये मुख्तलिफ तरीके से यानी गर्म करके भी उनको दागा जाएगा उनके जिस्मों पर दोज़ख की आग पर। ये भी याद रखें कि दुनिया की आग से दोज़ख की आग कितने गुना ज्यादा तेज है, 69 गुना ज्यादा। दुनिया की आग पर कोई लोहा गर्म करके जिस्म पर लगाए तो क्या हाल होता है, तो दोज़ख की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा तेज है। तो उस दोज़ख की आग पर वो माल सोना चांदी गर्म करके उनको जिस्मों पर लगाया जाएगा और फिर एक ये भी अज़ाब दिया जाएगा कि उनके मालों को, उनके पैसों को, उनके रुपए को गंजे सांप की शक्ल देकर इनके गले में तोप पहनाया जाएगा। और जो लोग अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं उनकी बहुत सी फजीलतें हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ एक आयत आपके सामने रखता हूँ कि माल की ज़कात अदा करने से ये ना समझिएगा कि माल कम हो जाता है, बल्कि मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि आपने इस्लाम ने फरमाया मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह के रास्ते में सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत ही बढ़ती है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, और जो ज़कात तुम अदा करते हो तुरीदून वजह अल्लाह, जिसके जरिए से तुम अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो, फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, तो ऐसे लोग अपने मालों में इजाफा करने वाले हैं। यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल देते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं, तो ऐसे लोगों के मालों में बढ़ोतरी ही होती है, बरकत ही बढ़ती है, ज्यादा ही माल होता है, माल में कमी वाक़ई नहीं होती। अब इख्तिसार के साथ मैं किन मालों पर ज़कात फर्ज है, तो 4 किस्म के माल हैं, याद रखें 4 किस्म के मालों पर ज़कात जो है वो फर्ज है। नंबर 1 सोना चांदी और नकदी करेंसी, वो किसी सूरत पौंड्स की शक्ल में हो, पाकिस्तानी करेंसी हो या रियाल की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, तो सोना चांदी और नकद जो करेंसी है इस पर ज़कात फर्ज है। नंबर 2 मवेशियों में, मसलन ऊंट, गाय और बकरी, जानवरों में इन 3 जानवरों पर ज़कात फर्ज है, ऊंट में, गायों में, बकरियों में, तफसील भी बता देता हूँ कितने कितने पर। नंबर 3 हर किस्म के तिजारती मालों पर ज़कात फर्ज है। तिजारती माल किसी भी सूरत में हो, वो किराने स्टोर की शक्ल में आपके पास तिजारती माल, जो चीज बेचने के लिए आपने रखी है, वो मेडिकल स्टोर की शक्ल में हो, वो कपड़े वाली दुकान हो, वो कोई भी किसी किस्म का तिजारती आपके पास माल है जिसकी आप खरीदो फरोख्त करते हैं, उस माल में भी ज़कात फर्ज है। और नंबर 4 जमीन से हासिल होने वाली जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर ये मादनियात हैं, पेट्रोल वगैरह, और इसी तरह फल सब्जियां हैं या गल्ला है या कोई भी ऐसी जमीन से निकलने वाले दफीने, रिकाज जिसे कहते हैं, यानी पुराने जमानों का किसी बंदे को खोदते वक्त कोई सोना चांदी मिल गया उसे, तो ऐसे चीजों के अंदर भी ज़कात फर्ज है। इनका निसाब भी मुख्तलिफ है और इनमें से जो ज़कात निकालनी है उसकी भी जो है वो वैल्यू, उसकी भी जो है निसाब वो भी मुख्तलिफ है। सोना 20 दिनार पर आपने इस्लाम ने फरमाया कि आधा दिनार है, तो 20 दिनार जो है वो आज के वजन के मुताबिक तकरीबन 7.5 तोले 612 ग्राम और कुछ जो है वो माशे ये बनते हैं 612 ग्राम, तो ये तकरीबन 7.5 तोले बनते हैं। अच्छा ये भी याद रखें, ये हमारे माशरे में मशहूर यही है कि 7.5 तोले ही तमाम उलमा की ज़बानों पर है, लेकिन इसमें बाज़ मुहक्किक उलमा किराम ने इख्तिलाफ भी किया है। वो कहते हैं कि ये 6 तोले बनता है सोना, यानी ये भी इख्तिलाफ है। तो अगर कोई बंदा एहतियात पर अमल करना चाहे तो 6 तोले के हिसाब से दे दे, लेकिन अगर कोई बंदा 7.5 तोले को ही निसाब समझता है तो उस पर भी कोई कदर नहीं है, ये एक इज्तिहादी मसला है। तो 7.5 तोले सोना जिस शख्स के पास हो उसमें से 40वां हिस्सा ज़कात देगा, यानी 2.5% के एतबार से, और जिस वक्त उसने ज़कात देनी है उस वक्त की मालियत देखी जाएगी कि सोने का रेट क्या है, उस एतबार से फिर 40वां हिस्सा यानी 2.5%। तो ये आसान सा है, जितनी भी मालियत हो उसको 40 पर तकसीम कर दे, जितना जवाब आएगा वो आप ज़कात अदा कर दें। इसी तरह चांदी के मुतालिक हदीस मुबारका में है कि 200 दिरहम पर चांदी, 200 दिरहम पर 5 दिरहम जो है ये ज़कात है। तो 200 दिरहम जो है, सॉरी मैं वो सोने में ले गया, सोना जो है ना वो 87 ग्राम बनता है, सोना 87 ग्राम बनता है 20 दिनार।
تو یہ 7.5 तोले बनते हैं। और चांदी जो है ना ये 200 दिरहम ये 612 ग्राम बनती है और इसके 52.5 तोले चांदी बनती है। इसमें इख्तलाफ करने वालों ने 40 तोले का जिक्र किया है। अगर कोई एहतियात पर अमल करना चाहे तो 40 तोले चांदी में से ज़कात दे दे, लेकिन अगर कोई इंसान 52.5 तोले को ही निसाब समझता है तो उस पर भी कोई कदर नहीं, इज्तिहादी मसला है। तो 52.5 तोले चांदी अगर किसी के पास हो तो उसमें से भी 40वां हिस्सा ही ज़कात देगा, यानी 2.5%। चांदी की मौजूदा मालियत जो होगी उसको 40 पर तकसीम कर दे और उसके मुताबिक जो है वो ज़कात अदा कर दे। इसके बाद नकदी, अच्छा इसमें अब इख्तिलाफ पैदा हो गया क्योंकि आपने इस्लाम के ज़माने में करेंसी भी सोना चांदी थी। सोने के सिक्के दिनार और चांदी के सिक्के दिरहम ये चला करते थे। कागज के नोट तो ये अब हमारी हुकूमतों ने शाया किए हैं ना, तो आपने इस्लाम के दौर में ऐसा नहीं था। और ये भी याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 7.5 तोले सोना जितने का बनता था उतना ही 52.5 तोले चांदी का रेट था, यानी दोनों बराबर थे। जितने की 52.5 तोले चांदी की मालियत उतनी ही 7.5 तोले सोने की मालियत थी। लेकिन अब तो जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया। अब तो सोना यानी कि वो तकरीबन लाख से भी मेरे ख्याल से ऊपर है और चांदी वो 10-15 हज़ार के मेरे ख्याल से करीब है। तो अब इसमें इख्तिलाफ पड़ गया कि जो करेंसी है मुल्कों के जो करेंसी नोट है जो हुकूमतों ने शाया किए हुए हैं तो उस पर अब सोने के एतबार से हम ज़कात देंगे या चांदी के एतबार से। तो एहतियात पर अमल करते हुए उलमा इसको चांदी पर क़यास करते हैं कि दोनों में से जिसकी कीमत कम हो उसे अदा कर दिया जाए। लेकिन मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि इसको सोने पर ही जो है वो करना चाहिए। जो नकदी करेंसी है इसको सोने पर, क्योंकि ज़कात के जितने भी आप निसाब देख लेना यानी 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं है। 40 बकरियों की कीमत कितनी बनती है? 5 ऊँटों से कम ज़कात नहीं है। तो 5 ऊँट कितने के बनते हैं? तो 7-8 लाख के वो भी बनते हैं। इसी तरह 30 गायों से कम पर ज़कात नहीं है, तो 30 गायें भी कितने रेट के बनती है। अगर हम ये कहें कि जी नकदी करेंसी को चांदी पर हम करें तो ये तो एक बकरी के भी पैसे नहीं बनते। तो अगर हम चांदी के ऊपर ये नकदी करेंसी को लगाएं तो चांदी 52.5 तोले 50,000 की बन जाएगी, 60 की बन जाएगी, इसकी तो 1.5 बकरी भी नहीं आती। तो ज्यादा मुनासिब यही मालूम होता है कि सोने का जो रेट है उस पर ही नकदी करेंसी को लागू किया जाए, यानी 7.5 तोले सोना या 6 तोले सोने के बराबर अगर किसी के पास नकदी अमाउंट करेंसी मौजूद है तो उसके एतबार से वो फिर 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात अदा कर दे। लेकिन अगर कोई बंदा ये मुनासिब समझता है, उलमा ज़ाहिर है कि बहुत से उलमा का ये मौक़िफ़ है कि चांदी के एतबार से ज़कात दी जाए, वो एहतियात पर अमल करते हैं। तो अगर यानी हमारा जब ये ईमान है कि माल अल्लाह के रास्ते में देने से काम नहीं होता, तो अगर चांदी पर भी आप लगाकर 50,000 में से बड़ी आपको 1000 ज़कात निकल जाएगी, 1000 या 1200 निकल जाएगी, तो कोई बात नहीं, अगर कोई देना चाहता है तो दे दे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि 7.5 तोले सोने के बराबर रकम होगी फिर मैं ज़कात देना मुनासिब समझता हूँ, तो ये भी चीज़ जायज़ और दुरुस्त है। तो सोना, चांदी और नकदी ये क्लियर हो गया। इसके बाद मवेशी, जानवरों में से ऊंट, गाय और बकरियों पर ज़कात है। ऊंट 5 हो तो 1 बकरी ज़कात है। ऊंट 5 हो 4 पर ज़कात नहीं है, 5 ऊंट हो तो 1 बकरी है। फिर 5 से लेकर 9 तक जो है वो 2 बकरियां, 10 से लेकर 14 तक 3 बकरियां, 15 से लेकर 19 तक 4 बकरियां, 20 से लेकर 24 तक 5 बकरियां। उसके बाद फिर 25 से लेकर 25 तक जो है ना वो 1-1 बकरी हर 5 के एतबार से। और फिर 26 से लेकर 35 तक 1 साला ऊँटनी, 26 अगर ऊँट हो 26 से लेकर 35 तक 1 साला ऊँटनी है। फिर 36 से लेकर 45 तक 2 साला ऊँटनी है और 46 से लेकर 60 तक 3 साला ऊँटनी है। 61 से लेकर 75 तक 4 साला ऊँटनी है। 76 से लेकर 90 तक 2-2 साल की 2 ऊँटनियां और 90 से लेकर 120 तक 3-3 साल की 2 ऊँटनियां। उसके बाद फिर जितने ऊँट हो जाएं हर 40 के एतबार से एक 3 साला ऊँटनी या हर 50 के एतबार से एक 4 साला ऊँटनी दे दी जाए। अगर किसी बंदे का मसलन 3 साला ऊँटनी बनती है, उसके पास 2 साल की है बड़ी, 3 साल की नहीं है, तो उस एतबार से वो रकम देख ले कि 4 साल 3 साल की कितनी रकम बनती है और 2 साल देकर साथ उसकी वो रकम दे देगा। इसी तरह गायें जो है, भैंस और गायें ज़कात के हुक्म में एक ही हुक्म रखती हैं, यानी गाय या हो या भैंस हो
30 گائیاں یا 30 بھینسیں نر ہوں یا مادہ، ان پر 1 سال کا نر یا مادہ دینا، بچڑا یا بچڑی۔ اسی طرح 40 ہوں تو 2 سال کا یعنی بچڑا یا بچڑی نر یا مادہ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جتنی زیادہ ہو ہر 30 کے اعتبار سے 1 سالہ بچڑا دینا ہے، 1 سالہ بچڑی دینی ہے، یا ہر 40 کے اعتبار سے 2 سالہ بچڑا اور بچڑی یا بچڑا یا بچڑی کوئی بھی دی جا سکتی ہے۔ بکریاں 40 بکریوں پر 1 بکری زکات ہے، یعنی 40 بکریاں اگر کسی بندے کے پاس ہے تو 1 بکری وہ زکات ادا کرے گا۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہے، یعنی 80 ہوں 50 ہوں 90 ہوں 100 ہو 110 ہو 119 تک، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں ہیں، پھر 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری کے اعتبار سے دی جائے گی۔ تو یہ مویشیوں کی زکات ہے، باقی انشاءاللہ دوسرے خطبہ میں بتاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ تو سونا چاندی نقدی بھی کلیئر ہوئے، اونٹ گائے بکریاں بھی کلیئر ہوئی، اور کسی جانور پر گھوڑے گدھے کسی پر زکات نہیں ہے۔ تو یہ یعنی جانوروں میں سے ان 3 جانوروں پر صرف زکات ہے۔ اس کے بعد تجارتی مال ہے، تو یہ آپ جس وقت آپ نے وہ مال ڈالا ہے لیا ہے اس دن کو آپ نوٹ کر لیں گے کہ فلاں تاریخ کو اتنے کا مال میں نے جو ہے وہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد اگلے جب سال پورا ہوتا ہے تب آپ حساب کر لیں کہ کتنے کا مال تقریباً پڑا ہوا ہے، اس میں سے 40 کا حساب زکات دیں گے 2.5% کے اعتبار سے۔ کوئی بھی مال ہو، جانوروں کی شکل میں، دوائیوں کی شکل میں، کریانے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، کوئی بھی تجارتی سامان ہے اس پر زکات واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اس کے بعد زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں ان پر بھی زکات ہے۔ وہ اچھا اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے وہ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں کہ جس میں یہ ہے کہ سبزیوں پر زکات نہیں ہے، لیکن محدثین کرام نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں ذوق پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے عموم سے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے زکات دو، اللہ کا حق دو۔ تو اس قرآن کی آیت کے عموم کے اعتبار سے جو چیز بھی زمین سے بندہ حاصل کرے، وہ سبزیاں ہیں، وہ پھل ہیں، وہ غلہ ہے، وہ اناج ہے، کچھ بھی زمین سے بندہ حاصل کرے تو اس میں زکات ہے۔ تو جو زمینیں نہروں کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہیں، بارشوں کے ذریعے سے آٹومیٹکلی سیراب ہوتی ہیں، چشموں کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ 10واں حصہ زکات ادا کرنی ہے، یعنی ٹوٹل مال کے 10 حصے کر لینے ہیں، 1 حصہ وہ اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ اور اگر زمین ایسی کوئی ہے کہ اس میں ٹیوب ویل چلا کر یا جانوروں پر پانی لاد کر یا کھینچ کر محنت کر کے مشقت اٹھا کر پیسے لگا کر اس کو زمین کو جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، تو ایسی زمین پر آدھا عشر یعنی 20واں حصہ کہہ لیں، تو ٹوٹل پیداوار کے 20 حصے کر لیں گے، 1 حصہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دے دیں گے۔ اسی طرح زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں میں معدنیات بھی شامل ہیں، جو بھی وہ نکلے زمین سے اس میں سے اچھا معدنیات کی نہ نصاب مقرر ہے نہ شرع زکات مقرر ہے، تو اس کو علماء کرام نے عام زکات یعنی سونے چاندی جو نقدی ہے اسی پر قیاس کیا ہے کہ معدنیات میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ زکات دیں گے، اور اس کا نصاب نہیں ہے کہ اتنی معدنیات ہوں گی پھر ہی زکات دیں گے، کوئی نصاب جتنی بھی حاصل ہوں، جتنا بھی پیٹرول یا جو بھی چیزیں زمین سے معدنیات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے 40واں حصہ زکات دیں گے۔ اسی طرح دفینے ہیں یعنی رکاز اسے عربی میں کہتے ہیں، دفینہ یعنی پرانے زمانوں کا کسی بندے نے کوئی جگہ کھود دی، اس میں سے پرانے وقتوں کا دبا ہوا دور جاہلیت کا وہ خزانہ اسے ملا سونا چاندی، تو ایسے مال میں سے بھی زکات ادا کرنی ہوگی، اور اس کی جو ہے وہ نصاب کیا ہے، اس کا نصاب غالباً 5واں حصہ، یعنی سب سے زیادہ زکات تقریباً اسی پر ہے، یعنی 5واں حصہ ٹوٹل مال کے 5 حصے کریں گے، جتنی بھی رکاز جو ہے وہ آپ کو خزینہ ملا ہے
ایک حصہ اس میں سے اللہ کے راستے میں دیں گے، باقی 4 حصے اس بندے کے ہوں گے کہ جسے وہ خزانہ ملا ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔